तुम प्रति ईर्ष्या करुवा पड़ोशी मानकर यही 10टी परिचय। चाणक्य नीति। नमस्कार बंधुगण। आचार्य चाणक्य कही मनिषर सबुठारु बड़ शत्रु सबुबेले बाहर न थाए, अनेक समय से आम पाखापाखि रही थाए। से हसी हसी कथा कहे किंतु मनरे आमर उन्नति देखी जली जाए। ईर्ष्या एक एमिति अग्नि जहाँ प्रथमे ईर्ष्या करुवा लोकंकु जलाए, पर संपर्क को नष्ट करे। आज जानिबा तुम प्रति ईर्ष्या करुवा पड़ोशींकर 10टी परिचय। प्रथम, तुमर सफलतार सेमाने केबे खुशी हुंती नहीं। जदि तुम घरे कौनसी भल काम हुए, नुआ घर, नुआ गाड़ी, पिलार सफलता किंबा चाकरी, साधारण भल पड़ोशी खुशी होई अभिनंदन जणाइबे, किंतु ईर्ष्याळु व्यक्ति हसिबे निश्चय, किंतु सही हस हृदय आसब नहीं। से भितर भितर भाविबे एमानंकर एते उन्नति केमिति हैला। यह ईर्ष्यार प्रथम लक्षण। सबुले तुमर त्रुटि खोजिबे। एपरि लोक तुमर भल काम को देखिबे नहीं। सेमानंकु नजर सबुबेले तुमर भूल उपरे रहिबो। छोट भूल को बड़ करी देखाइबे एवं अन्य मानक सामने तुमर सम्मान कमाइबाकु चेष्टा करिबे। चाणक्य एक दर्शन कहे, जी सबुबेले अन्यर दोष खोजे से निजर उन्नति को भूली जाए। तुमर अनुपस्थिति रे चर्चा करिबे। ईर्ष्या को पड़ोशी सीधासलख किछि कहिबे नहीं। से तुम पछरे अन्य मानक पाखरे तुम विषय खराब कहिबे। छोट कथा को बड़ करी प्रचार करिबे, जहा द्वारा तुमर सम्मान कमी जिवो। एही अभ्यास दुर्बल चरित्रर परिचय। तुमर असफलतार से माने खुशी हेबे। जे कोनोसी काम रे तुमर क्षति हुए, ईर्ष्याळु व्यक्ति बाहर दुख प्रकाश करे नहीं, किंतु मनरे संतोष अनुभव करे। से भावे भल हैला, एबे एमाने आमठारु आगकु जिबे नहीं। यह ईर्ष्यार सबुठारु विपज्जनक रूप। सबुबेले तुलना करिबे। सेमाने कहिबे आम घर एमिति, आम पिला सेमिति, आमे तो आगरु एसबु करि सारिचु। एपरि कथा द्वारा सेमाने निजको बड़ एवं तुमको छोट देखाइबा चेष्टा करिबे। तुमर गुप्त कथा जानिबाकु सबुबेले चेष्टा करिबे। ईर्ष्याळु पड़ोशी सबुबेले तुम घरर कथा जानिबाकु चाहिबे। सेमाने पचारिबे केते दरमा मिलुची, घर केते टंकारे हैला, पुओ केमिति काम करूची, केउठी काम करूची। एई प्रश्न गुड़िक सबुबेले स्नेहरु नुहे, अनेक समय तुलना और ईर्ष्यारु आसे। चाणक्य एक जीवन दर्शन करे, निजर व्यक्तिगत कथा समस्त को कहवा बुद्धिमान काम नुहे। जो माने तुमर सबु खबर जानिबाकु चाहती सेमानकु सीमित सूचना दियो। तुम काम रे बारंबार बाधा सृष्टि करिबे। ईर्ष्याळु व्यक्ति केबे चाहे नहीं जे तुमे आगकु बढ़ो, तेणु से केबे भूल परामर्श देबे, तो केबे निराशजनक कथा कहिबे, तो केबे अन्य मानक सामने तुमको छोट करने चेष्टा करिबे। एपरि लोकंक कथा शुणी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भर भावे चिंता कर। सबुबेले निजकु श्रेष्ठ बोली प्रमाण करिबे। तुमे कौनसी सफलता पाइले सेमाने संगे संगे निज कथा आरंभ करिबे। यह किछि बड़ कथा नुहे, आमे तो याठारु बड़ काम करिछु। यह आत्मविश्वास नुहे, बरं भितरे असुरक्षता बोध। जी सतरे बड़ सी अन्य को छोट करी निजको बड़ प्रमाण करिवार आवश्यकता अनुभव करे नहीं। तुमर प्रशंसा शुणिले विषय बदलाई देबे। जदि केही तुमर प्रशंसा, भल व्यवहार किंबा सफलतार प्रशंसा करती, ईर्ष्याळु पड़ोशी सेही कथा को सही पारती नहीं। से तुरंत अन्य कथा आरंभ कर दियंती किंबा तुमर कौनसी पुराना भूल को उठाई आणती। यह सेमानक मनरे थिबा ईर्ष्यार स्पष्ट संकेत। सामने मीठा कथा, पछरी निंदा, यह सबुठारु बड़ परिचय। सामने सेमाने तुमको भाई बंधु कहिबे, किंतु पछरे तुम विषय मिथ्या कथा कहिबे। एपरि लोकंकु चिनिया पई समय लागे, किंतु थरे चिन्हिले सेमानक सहित सीमित संपर्क रखिबा ही बुद्धिमान काम। बंधुगण, चाणक्य एक नीति आमको शिखाए जे ईर्ष्याळु लोकंक सहित झगड़ा करिबा नुहे, बरं निजर लक्ष्य उपरे ध्यान देबा उचित। तुमर सफलता ही सेमानक पई सबुठारु बड़ उत्तर। निज काम सचोट भावे कर, नम्र रुह,
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରନି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବିବାଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କାହାକୁ ଦେଖ, ଘୃଣା କରନି। କେବଳ ସଚେତନ ରୁହ ଏବଂ ନିଜର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈର୍ଷା ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ମଣିଷର ବିବେକକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ରହିବା ଦରକାର ଯିଏ ବାହାରେ ମିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଈର୍ଷା କରି ଜଳୁଥାଏ। ଈର୍ଷାଳୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ନିଜର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ଆସିଲେ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଦେଖାଣି ଆପଣା ଅନେକ ସମୟରେ ଈର୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକ ତୁମର ଉତ୍ସାହକୁ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତର୍କ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାଦ କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଅନେକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ତୁମ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜ ସଂସ୍କାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଚରିତ୍ର ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ, ଈର୍ଷାଳୁ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ଦେଖିବ ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଟିକିବ ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ସେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନି। ସେହି ସମୟକୁ ପରିଶ୍ରମରେ ଲଗାଇଲି। ଆଜି ମୋର ସଫଳତା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ନୁହେଁ କର୍ମରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମର ଉନ୍ନତି ଦେଖି କେହି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରଭାବର ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଈର୍ଷାଳୁ ଭଳି ଧରିନେବା ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଧାରରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। ପରିଶ୍ରମ କର, ସତ୍ୟରେ ପଥରେ ଚାଲ, ନମ୍ର ରୁହ। ଏହି ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିର ସାର। ଏହି ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କହେ ଯେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ବଳ ନୁହଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି କେତେକ ଲୋକ ଆମର ଉନ୍ନତିକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଈର୍ଷାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଈର୍ଷା କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତୁଳନା। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେହି ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ପାଏ। ଈର୍ଷା ନୁହେଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମ କଥା, କମ୍ କୁହ, ଅଧିକ କର। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଜନା ଓ ଆୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ତୁମର ସଫଳତା କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ କାହାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ନିଜର ମନକୁ ଈର୍ଷାରୁ ଦୂରେ ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେବ ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୁଲ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭଲରେ ଖୁସି ହେବା ଅଭ୍ୟାସ କର। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରେରଣା।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଅନେକ ବିରୋଧ ଓ ଅପମାନ ସହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପ୍ରତିଶୋଧର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ମହାନ ନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କହେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଈର୍ଷାକୁ ଦେଖି ନିଜର ପଥ ବଦଳାଇବା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ସମୟ ନିଜେ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଯଦି କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସଚେତନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସୀମା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅସାବଧାନତା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ, ନମ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କର। ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ? ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କ୍ରୋଧ କରେ, ସେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ହରାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ସେ ଶେଷରେ ସମ୍ମାନ ଓ ସଫଳତା ଦୁହିଁ ପାଏ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ଲୋକ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି କଥାକୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନିଜର ସଫଳତାକୁ କାମରେ ପ୍ରମାଣ କର। ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତୁମର କଥାକୁ ନୁହେଁ, କାମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚରିତ୍ର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଫଳତା ନିଜେ କହିବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସମ୍ମାନ କମାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈର୍ଷାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତର। ଯିଏ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟୀ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଫଳତାରେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କର୍ମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଈର୍ଷାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଛରେ ଫଳ ଲାଗିଲେ ହିଁ ପଥର ପଡ଼େ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇବ, କେତେକ ଲୋକ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବେ। ଏହାକୁ ଭୟ କରିବାର କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ଏକ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାମଦାସ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ୟାମ। ରାମଦାସ ପରିଶ୍ରମୀ, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଏହି ଉନ୍ନତିକୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ରାମଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ। କେବେ କହୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି, କେବେ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା କମାଉଛି। ରାମଦାସ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ନିଜର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଦାସ। ଶ୍ୟାମ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖରାପ କହିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କଲ? ରାମଦାସ ହସି କହିଲେ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଈର୍ଷା କରିବା, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଭଲ କରିବା। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇବି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆମେ? ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ଦେଖି ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୟାର ପଥରେ ଚାଲେ ଶେଷରେ ସମ୍ମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟୟ କରେ। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ ତୁମର ସଫଳତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହେ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।